क्वेश्चन में कहूँ है कि समतल बहिर्गोल लेंस है एना माध्यम में प्रकाश की झड़प 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और वक्रता त्रिज्या 4 है। केंद्र पास जाड़ाई 0.4 होय। लेंस की केंद्र लंबाई केटली तो अँ जो पहला वक्री पूर्णांक फाइंड कर नाखीए n = c/v। c की किंमत 3 × 10⁸ और v थशे 1.5 × 10⁸ एटले आ बे मळशे। ओके, सेकंड पॉइंट है एमां आपणे समझीए कि कई रीते फाइंड करवानुं छे। तो आपणे एक धारी लईए कि अहींया लेंस है आ रीतनो अने आ लेंसनी आ जाड़ाई है 0.4 है 0.4। आ त्रिज्या आपणे आपी है, कहेवामां थोड़ी भूल करी है। वास्तव में लेंसनो व्यास कहेवाय आने। लेंसनी आ जाड़ाईनी त्रिज्या है। हवे आपणे वक्रता त्रिज्या फाइंड करवी है तो आ आर है। आ टोटल डिस्टन्स पाछी त्रिज्या थी आरएस थी। तो आ डिस्टन्स ने एक्स धारू छूं तो अहींया r² = x² + 4² लखाय। तो r² = x ना बदले r - 0.4 નો સ્ક્વેર + 4² લખાશે। તો r² = r² - 0.8r + 16 લખી શકીએ છીએ અને સોરી 0.16 + 16 લખાય। तो आमा r² कैंसल तो आ बाजू 0.8r बराबर 0.16 वत्ता 16 એટલે 16 લખી દઈએ છીએ। तो r बराबर 16 भाग्या 0.8 तो r बराबर 20 आया। r 20 आया तो केंद्र लंबाई नु सूत्र समतल बहिर्गोल लेंस माटे r/n-1। तो 20 भाग्या n ની કિંમત 2 - 1 तो फ्रीक्वन्सी 20 મળશે। ओके, नेक्स्ट वन है एमां कह्युं छे कि बहिर्गोल लेंस अने अंतर्गोल लेंस नी केंद्र लंबाई अनुक्रमे 1 અને 0.25 मीटर है। तो अहींया धारीए छीए कि बहिर्गोल लेंस नी केंद्र लंबाई 1 है, आनी 0.25 मीटर है। तो रे ज्यारे समांतर आपात थशे बे वच्चेनुं अंतर 0.75 मीटर है। रे ज्यारे समांतर आपात थशे तो वक्रीवन बाद आ किरणों कई तरफ जशे। तो अहींया समझो आनी केंद्र लंबाई 1 है एटले आ एक तरफ कॉन्सन्ट्रेट थशे। तो आ डिस्टन्स अहींथी 1 मीटर हशे। पण तमने ख्याल है कि भाई आना माटे आ जे आ वस्तु आभासी थई जशे अंतर्गोल लेंस माटे अने आ डिस्टन्स आना माटे थई जशे 0.25। हवे आभासी वस्तु होय तो प्रतिबिंब वास्तविक मळे तो एना कारणे ए प्रकाश पाछो एनी केंद्र लंबाईथी आम सीधो ज निकળી जशे। ओके, नेक्स्ट वन है एमां कह्युं छे कि स्थानांतरनी रीतमां मोटवणीओ 2 અને 0.5 है। तो m1 2 m2 0.5 है। लेंसनी बे स्थिति माटे अंतर 30 सेंटीमीटर है। तो केंद्र लंबाई केटली थाय? अहींया मेथड स्थानांतरनी एक वखत रिवाइज करूँ छूं। तो अहींया ध्यान पर राखजो, धारो कि आवी कंडीशन होय लेंस पहली पोजीशन पर हशे तो आ u हशे, आ तरफ v जोवा मळे। सेकंड पोजीशन में धारो कि अहींथी आ u लऊं तो आ v जोवा मळशे। बस आटलू समझ होवी जो कि सिच्युएशन में उलट सुलट थतुं जशे। फर्स्ट पोजीशन में समझो मैं आ u लीधुं छे तो आ डिस्टन्स v जेटलुं होय। पछी सेकंड पोजीशन में जो आ v जेटलुं लईए डिस्टन्स तो आ u जेटलुं जोवा मळे। इन शॉर्ट आपणे एटली समझ होवी जो बे पोजीशन एवी मळशे जेना कारणे પડદા ઉપર प्रतिबिंब जोवा मळशे। हवे पहली वखत मोटावणी m1 એટલે તમે m1 = v/u લખી શકીએ। समझो आ सिच्युएशन है तो m1 = v/u લખાય। m2 बराबर લખવું હોય તો એના માટે આ v અંતર છે, u એ જ v છે અને v એ u થશે તો u/v લખાશે, बराबर। हवे m1 × m2 = 1 થઈ જાય। पहली तो पोजीशन 1 થશે तो अपनी पास बी है 1/2 અને 2 तो 1 થઈ જાય છે। हवे तमे आ डिस्टन्स फाइंड करवू होय तो आ केटलुं हशे? तो आ तरफनुं u है, आ तरफनुं અહીંથી મેઝર કરો તો એ u છે। टोटल डिस्टन्स d है,
બરાબર. તો આ પરથી આપણને એટલો સમજ આવે કે યુ પ્લસ વી, યુ અને વીનો સરવાળો કરું એટલે ડી આવે. યુ અને વીનો સરવાળો કરીએ તો ડી આવશે. પણ ધારો કે એ જ સિચ્યુએશનમાં વી છે એમાંથી યુ બાદ કરી નાખીએ, વીમાંથી યુ બાદ કરીએ તો જે ડિસ્ટન્સ રહેશે ને એક્સ જેટલું હશે. કારણ કે આપણી પાસે જો અહીંયા સમજ રાખો, કારણ કે અહીંથી જે ડિસ્ટન્સ જોવા મળે છે એ વી જેટલું છે અહીંથી, અને આ યુ એમાંથી બાદ કરી નાખો એટલે વી માઇનસ યુ બરાબર એક્સ આવશે. બરાબર. હવે આ સ્ટેપ આપણી જોડે અહીંયા તૈયાર છે. તો આપણી પાસે બે સ્ટેપ તૈયાર હશે. એક તો વી પ્લસ યુ બરાબર ડી થઈ જશે, અને બીજું થશે કે વી માઇનસ યુ બરાબર એક્સ થશે. અને પછી એના આધારે આપણે કિંમત મૂકીએ છીએ તો એફ બરાબર આ સૂત્ર થશે, ડી સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 4d. આપણે પહેલો તો ડી ફાઇન્ડ કરવાનો ટ્રાય કરી નાખીએ ને એક્સ તો આપણને આપી દીધો છે, તો આ પરથી મોટા ભાગનો આન્સર મળશે. તો અહીંયા હું લખું છું એ પ્રમાણે સમજ રાખો. M1 આપ્યો છે, M2 આપ્યો છે, તો એના આધારિત સીધું રિલેશન યુઝ કરી લખીએ તો આપણને અહીંયા મળશે. ઓકે, અહીંયા આપણે સમજીએ કે આપણી પાસે M1 બરાબર વી અપોન યુ છે પહેલી પોઝિશન માટે, અને એ બે આપ્યા છે તો વી બરાબર 2u થશે. અને સાઈડ રાખીએ, અને આ જે ડિસ્ટન્સ છે બે લેન્સ વચ્ચેનું છે એટલે કે વી માઇનસ યુ બરાબર 30 છે. આ વીના બદલે 2u લખી દઈએ, 2u માઇનસ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30, દેન યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 આવશે. યુની કિંમત મૂકી દઈએ તો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2u થશે. દેટ મીન્સ વી 60 મળી ગયા. વી 60 મળશે. આ બંને જો આપણી પાસે આવી જાય તો ડી બરાબર કેટલા લખાય, યુ પ્લસ વી, એનો મતલબ 90 થઈ જશે ડી. અને પછી કેન્દ્ર લંબાઈનું ઇક્વેશન લખી દો. તો કેન્દ્ર લંબાઈનું જે આ ઇક્વેશન છે એફ સ્ક્વેર ડી સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર અપોન 4d. તો એ સ્ટેપ પાછું લખી દઈએ, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર અપોન 4d. હવે તમે આ જે સ્ટેપ છે એમાં કિંમત રાખો તો હું માનું ત્યાં સુધી અહીંયા એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર અપોન 4d. તો ડીની કિંમત એટલે 90 હતી, એક્સની કિંમત 30 આપી છે, બે વચ્ચેનું અંતર, અને 4 અને ડીની કિંમત 90 થશે. બસ આ એક આન્સર મળી જશે. નેક્સ્ટ હવે એના પછી કહ્યું છે કે બહિર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ 20 સેન્ટીમીટર છે લેન્સનો. ઓકે, આ ટોપિકને હું આગળ રહેવા દઉં છું, આપણે ચેપ્ટર 10 માટે રાખીને પછી આગળ ગણી લઈશું. અહીંયા બતાવ્યું છે કે 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના કાચના અર્ધગોળાથી વસ્તુ 25 સેન્ટીમીટરે મૂકી છે તો પ્રતિબિંબનું સ્થાન કેટલું. તો અહીંયા સમજ રાખીએ આ ક્વેશ્ચનમાં. અહીંયા કાચનો અર્ધગોળો છે અને આ રીતે રાખ્યો છે. હવે એનાથી અહીંયા 25 સેન્ટીમીટરે વસ્તુ મૂકીએ છીએ તો આની વક્રતા ત્રિજ્યા 10 છે, માઇનસ 25 થશે. તો આપણું સૂત્ર લખીએ, માઇનસ n1 અપોન યુ પ્લસ n2 અપોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 માઇનસ n1 અપોન આર. હવે n1 થશે 1 અપોન યુ એટલે માઇનસ 25 વત્તા n2 1.5 અપોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 માઇનસ n1 એટલે 1.5 માઇનસ 1 ડિવાઇડેડ બાય આર એટલે 10 થશે. તો આમાંથી જ્યારે વી ફાઇન્ડ કરીએ તો 150 આવશે. ચલો, વી 150 મળી જાય તો અહીંયા તમે એક વસ્તુ સમજો છો કે અહીંથી આને વસ્તુ ક્યાં દેખાશે. તો આને વસ્તુ દેખાશે અહીંયા સમજીએ, આ સપાટીની વસ્તુ 150 મીટરે દેખાશે, અહીંથી અંતર 150 મીટર, આ 10 છે. તો આ સપાટીની વસ્તુ ક્યાં દેખાશે, 140 દેખાય. હવે 140 દેખાય તો ફરી તમે વક્ર સપાટી વાપરી લો જો કન્ફ્યુઝ થતા હોય, બાકી HI અપોન HO વાપરો તો HI 140 લઈ લો. અધરવાઇઝ પછી માઇનસ n1 અપોન યુ પ્લસ n2 અપોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 માઇનસ n1 અપોન આર વાપરો. હવે n1 એટલે 1.5 થશે, કારણ કે આને 140 વસ્તુ દેખાય પણ કાચમાં દેખાય છે, કારણ કે અહીંથી આ કાચની અંદર જ 140 છે અને યુ 140 લખાશે, એ માઇનસ લખી દેશો તો એ ચાલશે. પ્લસ n2 અપોન વી. હવે n2 તમારે બહારનું માધ્યમ છે, દેટ મીન્સ હવા થશે, અને વી બરાબર n2 માઇનસ n1 ડિવાઇડેડ બાય આર લખીએ છીએ ને તો આ વક્ર સપાટી નથી, એ સીધી સપાટી છે એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ થશે. દેટ મીન્સ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવશે, તો અહીંયા તમે વી બરાબર જુઓ તો 140 ભાગ્યા 1.5 આવે તો વી બરાબર 93 સમથિંગ મળશે, જે આન્સર થશે.
ઓકે, અહીંયા સમજ રાખીએ કે આની અંદર કહ્યું છે કે ભાઈ આ થીટા ફાઇન્ડ કરવો છે, જેથી કરીને યુ બરાબર 2√3 થાય. તો આપણે એક કામ સમજીએ અહીંયા કે આ રીતનો પ્રકાશ આપાત થાય છે અને આ એંગલ બને છે, અને આ સિચ્યુએશનમાં આ કન્ડિશન વક્રીભૂત કોણ 90 બનશે. તો આપણને એટલું તો સમજ આવી જો આ ખૂણો ક્રાંતિકોણ થશે, ક્રાંતિકોણ થશે. તો સાઇન સી બરાબર શું લખાશે? એન પાતળું માધ્યમ 12 હવા છે એટલે 1 લખીએ, અને ઘટ માધ્યમ 2√3 આવશે. સાઇન સી બરાબર 2√3 થાય. ઓકે, તો આપણને જે સી છે એ મળશે 1 સાઇન ઇન્વર્સ લેવું પડશે. ચલો હાલ પૂરતું એને એમના એમ રહેવા દઈએ છીએ. તો થીટા ફાઇન્ડ કરવો છે. હવે થીટા એટલે આ એંગલ થશે, અને આ એંગલ કેટલો થયો? તો આપણે અહીંયાથી જોવા જઈએ તો આ સી જોવા જઈશું તો સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ 1/2√3 મળશે, બરાબર. અને તો આ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો એ 90 - સી થાય. તો એ એંગલનું આર ગણું છું તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 - સી થશે. હવે આના પછી ત્યારબાદ આપણે સ્નેલનો નિયમ અહીંયા યુઝ કરવો પડશે. સ્નેલનો નિયમ યુઝ કરીશું તો આપણને થીટા મળશે. જેમ કે જોઈએ છીએ, આપ્યું હોય તો એક કામ કરીએ, અહીંયા બાજુમાં આકૃતિમાં ફરી ડ્રો કરું છું અને એને સમજીએ કે જેમ કે આ એંગલ સી છે, આર છે, તો આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે આર બરાબર 90 - સી થાય. બંને બાજુ સાઇન આર લઈ લઉં છું. સાઇન આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન 90 - સી થશે. દેટ મીન્સ કોસ આર થઈ જશે, આ કોસ સી થઈ જશે. હવે કોસ સી ફાઇન્ડ કરવો હોય તો કોસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ √1 - સાઇન સ્ક્વેર સી. હવે અહીંયા તમે કિંમત લખો તો √1 - સાઇન સી થતું હતું, આપણે આગળ જોયું, 1/2√3. તો એની વેલ્યુ લખી દઈએ છીએ 1/2√3, એનો હોલ સ્ક્વેર થશે. દેટ મીન્સ કોસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ થઈ જાય √1 - 1/4 × 3, એટલે 4×12 થશે, બરાબર. તો આ એક 12નું રિઝલ્ટ આવ્યું, અને એમાંથી બાદ કરીએ એટલે આપણા માટે થશે 12 - 1 એટલે √11/2√3 થાય. √11/2√3 આવશે. હવે તમે અહીંયા સ્નેલનો નિયમ યુઝ કરો આ થીટા માટે, તો n1 સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 સાઇન આર. હવે n1 થશે 1 થશે, અને સાઇન થીટા લખીએ છીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 2√3 છે, અને સાઇન આર થશે. ઓકે, 1 મિનિટ. કોસ, હા, તો આપણા માટે સાઇન આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ સી છે, કોસ સીની વેલ્યુ છે √11/2√3 છે. તો આપણે 2√3 1 મિનિટ. હવે આમાં મારી ગણતરીમાં કોઈ મિસ્ટેક, આમાં થીટા જોયો તો આપણને થીટા લગભગ √11 સમથિંગ મળે છે, જે આપણને સીધું જોઈને જ ખ્યાલ આવે છે કે આની રકમમાં કોઈ મિસ્ટેક છે, એટલે આ એક્ઝામ્પલ ખોટો પડશે. બાકી એની કોઈ નાઇનોર આકૃતિમાં થોડી ભૂલ છે, એક્ઝેક્ટ આકૃતિ આપી દે તો આપણને ક્લિયર થઈ જશે આન્સર. નેક્સ્ટ હવે એના પછી બતાવ્યું છે કે આની અંદર બતાવ્યું છે કે એક માધ્યમ એનો છે જ્યાં થીટા એંગલથી રે આપાત થાય. આ NO/2, NO/6, NO/8 છે. તો રે ચોથા માધ્યમમાં જાય નહીં, અહીં ચોથા માધ્યમમાં ના જાય, તો એના માટે અહીંયા આપણને એક સમજ હોવી જોઈએ કે અહીંયા જે રે હશે એ પેરેલલ થઈને નીકળી જવું જોઈએ. તો આનો ક્રાંતિકોણ, આ જે આ એંગલ છે એ 90 થશે, અહીંથી પેરેલલ થઈને નીકળી જાય એટલે ચોથા માધ્યમમાં જશે નહીં. તો હવે આના માટે તમે સ્નેલનો નિયમ અહીંયા યુઝ કરી શકો, કોઈ પણ માટે યુઝ કરી શકો. વાસ્તવમાં સ્નેલનો નિયમ n1 સાઇન થીટા 1 નથી, એને લખવું હોય તો n1 સાઇન થીટા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 સાઇન થીટા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n3 સાઇન થીટા 3, એમ વ્યાપક રીતે લખીએ કે કોન્સ્ટન્ટ બી બતાવીએ કે. તો આના માટે લખું તો NO સાઇન થીટા બરાબર n2
એટલે n2 એટલે એનો બાય 8 છે, એનો બાય 8 અને sin 90 1 થઈ જશે. તો એનો કેન્સલ થાય તો sin થીટા બરાબર 1/8 આવે. તો આપણા માટે આઈ થિંક બી ઓપ્શન રાઈટ થશે. નેક્સ્ટ હવે એના પછી જોઈએ 4 સેન્ટીમીટર પહોળાઈનું સમાંતર પુંજ 10 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈના બહિર્ગોળ લેન્સ પર આપાત થાય છે. તો ત્યારબાદ 20 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈવાળા બહિર્ગોળ લેન્સ પર આપાત થાય છે અને લેન્સ બે વચ્ચેનું અંતર 30 છે. તો પુંજની પહોળાઈ કેટલી? જો અહીંયા સમજ રાખીએ, એક લેન્સ અહીંયા ગોઠવેલો હશે, બીજો લેન્સ અહીંયા ગોઠવ્યો છે. હવે આ બે વચ્ચેનું અંતર છે એ આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ 30 છે. પહેલાની કેન્દ્ર લંબાઈ 10 છે, આની 20 છે. દેટ મીન્સ અહીંયા આ જે ડિસ્ટન્સ હશે 10 હશે અને આ 20 છે. આ બંનેની કેન્દ્ર લંબાઈઓના આધારે નક્કી થશે. તો આ ડિસ્ટન્સ અહીંયા લખી દઉં છું 10 છે અને આ ડિસ્ટન્સ 20 થશે. પહેલું રે જે આવશે સમાંતર આવે છે, સમાંતર આવી અહીંથી નીકળશે, અહીંથી નીકળી અને એ પછી પાછું પેરેલલ જતું રહેશે. કારણ કે સમાંતર રે આવ્યું અહીંયાથી, તો અહીંથી આવશે તો આ ડિસ્ટન્સ 10 છે, સોરી આની કેન્દ્ર લંબાઈ 10 છે, 10 ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ થઈ આગળ જશે. તો આની કેન્દ્ર લંબાઈ 20 છે એટલે આમ બારોબાર બહાર નીકળી જશે. હવે રે બીજું આમ જોવા જશો તો અહીંથી આવશે, એ કોન્સન્ટ્રેટ આમ થશે અને ટૂંકમાં લેન્સ ઉપર જઈને આ પ્રમાણે બહાર નીકળશે. તો આપણને એટલું તો અંદાજ છે કે આ જે કન્ડિશન થઈ તો આની જે જાડાઈ આપી છે પુંજ કેટલી છે 4 સેન્ટીમીટર પહોળાઈ છે. તો આ ડિસ્ટન્સ 4 સેન્ટીમીટર છે. તો આ 2 થઈ જશે, અડધું ડિસ્ટન્સ 2 આવ્યું છે. હવે તમે સમરૂપતાનો નિયમ યુઝ કરી લો, આ એંગલને આ એંગલ સરખાઈ દો તો એ ચાલે. તો tan θ1 = tan θ2 કરી દઈએ છીએ. તો tan એટલે સામેની 2/10 થશે અને અહીંયા થશે આ ડિસ્ટન્સ x છે તો x/20 થાય. તો x બરાબર તમે લઈ લો તો 4 આવશે, એનાથી ડબલ થાય તો 4 આવે તો પછી ટોટલ પહોળાઈ છે 8 થઈ જશે. એટલા માટે સી ઓપ્શન રાઈટ થશે. નેક્સ્ટ હવે એના પછી લઈએ છીએ. એના પછીમાં આપ્યું છે પ્રકાશનો વેગ 3 × 10⁸ છે. તો પાણીમાં વેગ કેટલો? તો તમે ક્રાંતિકોણ સીધો ફાઇન્ડ કરી લો અને સોરી એનું સૂત્ર લખશો તો બી ચાલશે. n બરાબર c/v પરથી ફાઇન્ડ થાય. તો c/v કરું તો 1.5 આવે. તો sin c બરાબર 1/n કરી દો તો 1/n એટલે 1.5 થશે અને sin c બરાબર 1.5 એટલે આ 3/2 તો અહીંયા 2/3 થઈ જશે. તો c = ઓપ્શન sin ઇન્વર્સ 2/3 રાઈટ આન્સર આ થશે. નેક્સ્ટ બતાવ્યું છે કે એક પાતળા લેન્સ છે, એનો મ્યુ આપ્યો છે 1.5 અને પાવર 5 ડાયોપ્ટર છે. મ્યુ1 વક્રીપૂર્ણાંકવાળા પ્રવાહીમાં ડૂબાડવામાં આવશે તો 100 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈના અપસારી લેન્સ તરીકે વર્તે છે. તો મ્યુનું કિંમત કેટલી હશે? ઓકે, અહીંયા સમજીએ. ઓકે, આની અંદર કેલ્ક્યુલેશનમાં જોઈએ આપણે તો કેલ્ક્યુલેશનમાં એટલું આપણને ખ્યાલ આવશે કે પહેલાં તો 1.5 વક્રીપૂર્ણાંક હશે તો 12 હવા હશે. તો 12 હવા હોય તો 1/f બરાબર એર માટે સૂત્ર લખીએ છીએ n2 - n1/n1 1/r1 - 1/r2. તો આને જ કેન્દ્ર આ 1/f ને જ આપણે પાવર કહીશું. તો પાવરને 5 લખી દઈએ છીએ. ઓકે, અહીંયા આપણે રાઈટ છે પણ કોઈ વાંધો નહીં, ચલો કેન્દ્ર લંબાઈને ફાઇન્ડ કરીને જ કરીએ છીએ. તો પાવર આપણને 5 ડાયોપ્ટર આપ્યો છે તો p = 1/f = 5 ડાયોપ્ટર. તો f બરાબર 1/5 થશે. દેટ મીન્સ 0.2 થાય. તો f બરાબર 20 સેન્ટીમીટર લઈ લો, જેથી કરીને ફાઇનલ આન્સરમાં કોઈ માથાકૂટ તમે કરી ના શકો, સીધો જ આન્સર મળી જશે. તો 1/5 ઉપરથી 0.2 અને f બરાબર 20 આવ્યા છે. અહીં કિંમત લખું તો 1/20 = n2 - n1. લેન્સ પહેલો હવામાં હશે એટલે 1.5 - 1/1 આવશે અને 1/r1 - 1/r2. દેટ મીન્સ 1/r1 - 1/r2 = જોવા જઈશું તો આ રહેશે 0.5. 0.5 નો અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો 1/10 રહે. આઈ થિંક 1/10 આવશે. સોરી
ઓકે રાઈટ છે. 0.5 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો 1/10 આવી જશે. હવે આને સ્ટેપ સાઈડમાં રાખીએ છીએ. પછી લેન્સને પ્રવાહીમાં ડૂબાડવામાં આવશે. પ્રવાહીમાં ડૂબાડો એટલે સિચ્યુએશન આવી થશે કે બહારનું વક્રી ભવનાંક n1 હશે એ મ્યુ થઈ જશે, n2 હશે ને એ તો લેન્સ જ રહેશે. લેન્સનું કેટલું છે 1.5 જ છે. તો એ સિચ્યુએશનમાં અહીંયા આપણે ફરી બતાવું છું કે n1 મ્યુ થશે અને n2 છે એ થઈ જશે હવે 1.5. તો ફરી પાછું આ જ ઇક્વેશન લખીએ 1/f. એફ કેટલા છે આપણે આ જ ઇક્વેશન લખું છું. તો હવે કેન્દ્ર લંબાઈ -100 થશે. 1/-100 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 - n1. હવે n2 આપણા માટે 1.5 છે ઓછા n1 મ્યુ થશે જે આપણે ફાઇન્ડ કરવા છે અપોન n1 એટલે મ્યુ. અને આ જે 1/r1 - 1/r2 છે એના બદલે 1/10 રહે. તો 1 0 કેન્સલ કરી નાખ્યો છે. તો આપણા માટે ફાઇનલ થશે આ -1/10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ સ્ટેપ રહેશે. તો આપણે અહીંયા લખીએ છીએ -1/10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5 માઇનસ મ્યુ અને નીચે મ્યુ છે. મ્યુને જો ગણતરીમાં લઈએ તો માઇનસ મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 ઓછા 10 થશે. 10 મ્યુ આ બાજુ લાવું એટલે 11 થઈ જશે, સોરી 9 થશે. 9 મ્યુ બરાબર 15. તો મ્યુ બરાબર 15/9 થાય. 15/9 એટલે આનો જે આન્સર આપ્યો છે એ મુજબ ચેક કરી લો તો સી ઓપ્શન 5/3 જેટલો થશે. તો અહીંયા તમે ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો થઈ ગયો 5/3 થઈ જશે. 3 વડે ભાગી નાખો તો 5/3 થશે. રાઈટ છે. નેક્સ્ટ હવે એનાથી આગળ જોઈએ તો જ્યારે પાણી 2r વ્યાસમાંથી અચળ દરથી બહાર આવે છે તો દેખીતી ઊંડાઈ x મીટર પર મિનિટના દરથી ઘટે છે. તો જ્યારે પાણી દર મિનિટે કેટલું બહાર આવતું હશે? તો અહીંયા આપણને સેન્ટેન્સમાં એ કીધું છે કે ભાઈ આવું પાત્ર છે આપણી જોડે અને એની અંદર આટલા સુધી સમથિંગ પાણી ભરેલું છે. આ રેડિયસ r હશે, ધારી લીધું છે. આની રેડિયસ છે r જેટલી અને અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ છે ટૂંકમાં ho ઊંચાઈનું પાણી ભરેલું છે. પણ આપણને જે એનો દર ઘટતો બતાવ્યો છે એટલે dhi/dt છે. dhi/dt. હવે એ આપ્યું છે x mm/મીટર, x mm/મિનિટ છે. હવે હું એક કામ કરું છું આ સિચ્યુએશનમાં જે 1 મિનિટમાં કેટલું પાણી બહાર આવે એના કન્ડિશનના આધારે લઈએ તો 1 મિનિટમાં કેટલી ઊંચાઈની ઇમેજનરી બને છે. 1 મિનિટની ઇમેજનરી ઊંડાઈ કેટલી? તો ઇમેજનરી ઊંડાઈ છે x સેન્ટીમીટર. તો ઓરિજિનલ કેટલી? તો ઓરિજિનલ ચેક કરીએ તો hi/ho બરાબર ni/n. આંખ તો હવામાં હોવાની તો hi આપણા માટે x થઈ જશે. ho ફાઇન્ડ કરવો છે બરાબર આંખ હવામાં છે અને અહીંયા n વક્રી ભવનાંક છે. તો સોરી અહીંયા તો બંને લેવા પડશે ને પાછા કારણ કે n1 હવાનો વક્રી ભવનાંક લીધો છે તો હવાનો એટલે n1 લઈ લઈશું અને માધ્યમનો n2 થશે. તો ho બરાબર જોઈએ તો આપણા માટે થશે n2x/n1. ho બરાબર n2x/n1 થશે. હવે જ્યારે આ સ્ટેપ આવી જાય, આ સ્ટેપ આવશે n2x/n1 તો પછી એનો ઉપયોગ કરવો પડશે ને એના માટે વસ્તુ થઈ કે ઓરિજિનલ ઊંડાઈ આટલા દરથી ઘટે છે. 1 મિનિટમાં આટલું ઘટશે તો એની રેડિયસ r છે તો કેટલું કદ ઘટતું હોય? તો v બરાબર એરિયા ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ ho થશે. a ઇન્ટુ એક્સ કહી શકીએ પણ એક્સના બદલે ho લખ્યું છે. તો એરિયા એટલે πr² ઇન્ટુ n2x/n1. આઈ થિંક સી ઓપ્શન, સોરી મારી ભૂલ છે અહીંયા, આઈ થિંક બી ઓપ્શન રાઈટ થશે ને તો બી રાઈટ આવી જશે. રાઈટ. તો મેથડ ધ્યાન આપજો. એરિયા ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સના આધારે કેલ્ક્યુલેશન લઈ લીધી છે. નેક્સ્ટ હવે એના પછી જોઈએ છે 15 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતા બહિર્ગોળ લેન્સ માટે 2 શક્ય વસ્તુ મળે છે. તો પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ કરતાં બમણી છે. તો એકવાર મોટવણી લઈ લો +2 અને તમે u ફાઇન્ડ કરી લો કારણ કે m ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેન્સ છે ને તો f/f + u થી ફાઇન્ડ કરી u લઈ લો અને u1 મળશે.
m2 બરાબર -2 લો તો u2 મળી જશે. બસ ફાઇન્ડ કરી લો, સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. નેક્સ્ટ હવે એના પછી કહ્યું છે પ્રિઝમ દ્રવ્યનો વક્રી ભવનાંક 1.5 છે અને પ્રિઝમ કોણ 60 છે. 4/3 જેટલા પ્રવાહીમાં ડૂબાડવામાં આવે છે. લઘુત્તમ વિચલન કોણ કેટલું? લઘુત્તમ વિચલન કોણનું સૂત્ર કયું? n2/n1 બરાબર sin a પ્લસ dm/2 અને sin a/2 છે. જ્યારે પ્રવાહીમાં ડૂબાડવામાં આવશે તો પ્રવાહીમાં ડૂબાડીએ તો લેન્સનો માધ્યમ n થઈ જશે ને બહાર પ્રવાહી હશે n1 બનશે. તો n2/n1 છે તો આપણા માટે અહીંયા n1 3/2 લખી n2 3/2 થશે કારણ કે કાચ છે પ્રિઝમનો વક્રી વળાંક એટલે 3/2 અને નીચે 4/3 લઈએ તો આમાં 3 ઉપર જશે અને 4 નીચે આવે દેટ મીન્સ 9/8 થાય. 9/8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન a પ્લસ dm a 60 વત્તા dm/2 અને નીચે આવે અથવા તો આના આ જે સિચ્યુએશન છે નીચે થઈ જશે sin 30 a/2 એટલે એની કિંમત 60 છે તો sin 30 થાય 1/2 sin 30 1/2 થશે તો આપણે સામે ગુણી કાઢીએ તો sin 60 પ્લસ dm/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય 9/16 થશે. 9/16 છે તો એને આપણે પ્રોપર રીતે લઈએ તો 60 પ્લસ dm/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન ઇનવર્સ 9/16 મળશે. આ સ્ટેપ થાય તો એને સામે લઈ લો તો અહીંયા હું લખી દઉં છું કે dm બરાબર જોવા જઈએ તો 2 સાઇન ઇનવર્સ 9/16 એટલે અહીંયા થઈ ગયું અને -60 થાય તો આપણા માટે ફોર્થ ઓપ્શન રાઈટ થઈ જશે. નેક્સ્ટ હવે કહ્યું છે કે ભાઈ આનો પાવર કેટલો તો આમાં તમે સીધું સૂત્ર લખો 1/f ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 n1/n1 1/r1 1/r2 તો n2 થશે લેન્સનો એટલે 1.5 -1 ડિવાઇડેડ બાય 1 અને અહીંયા જે સ્ટેપ છે તો પહેલાંની બંનેની વક્રતા ત્રિજ્યા પ્લસ જ આવશે તો r1 10 લઈ લો અને આ લઈ લો +20 કારણ કે બેની એ રીતે જ આવશે તો આ 0.5 રહેશે અને અહીંયા આવશે તમે લસા લેશો એટલે 2 - 1 એટલે 1/200 થઈ જશે 1/200 થશે. તો f બરાબર ચેક કરીએ તો આ તો 1/2 થઈ જશે તો આના બદલે હું લખી શકું 1/400 બરાબર. તો આના ઉપરથી મારી ભૂલ છે 20 થશે મેં લસા 20 લીધો છે તો 1/20 એટલે આપણને 40 આવશે આના ઉપરથી તો f બરાબર 40 મળ્યા. હવે 40 છે એટલે 0.4 કહી શકીએ મીટરમાં આ સેન્ટીમીટરમાં હશે તો p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/f આપણે લખીશું 1/4 લખીએ છીએ 1/0.4 0.4 થશે તો એના આધારે સીધી કિંમત મૂકી દો તો આન્સર મળશે 2.5 આન્સર કેટલો થઈ જશે 2.5 ડાયોપ્ટર થશે અને પ્લસમાં જશે. જો આ બાજુથી જવા હવે આની અંદર મહત્વની એક છે કે આપણને આ ટાઈપ આકૃતિ આપી છે ને તો આ બહિર્ગોળ લેન્સની પહેલી સપાટી ગણાય. ધારો કે એ જ આકૃતિ જો આ રીતની આપી હોય તો પહેલી સપાટી અંતર્ગોળ થાય તો આમાં આન્સર આમાં -2.5 આવે ને આમાં +2.5 આવે. ઠીક છે. નેક્સ્ટ હવે એનાથી આગળ જોઈએ ચંદ્રનું અવલોકન કરતા ટેલિસ્કોપ છે એના ઉપર માખી બેસે તો સમજો આ ટેલિસ્કોપનો લેન્સ હોય ને એના ઉપર કોઈ પણ વસ્તુ અડચણ આવે તો એનો મતલબ કે આ લેન્સ ઢંકાઈ ગયો કહેવાય અને લેન્સ ઢંકાઈ ગયો તો એનો મેં તમને આગળ બી વાત કરી લેન્સના અડધા કાળા કાગળથી લપેટવામાં આવે તો એની તીવ્રતા ઘટી જશે બસ બીજું કંઈ નહીં થાય એટલે આપણા પ્રતિબિંબની તીવ્રતામાં ઘટાડો થાય બાકી પ્રતિબિંબ તો મળે જ. નેક્સ્ટ કહ્યું છે સમક્ષિતિજ સમતલ પર લેન્સની જાડાઈ 4 સેન્ટીમીટર છે. લેન્સને ટેબલ પર એવી રીતે મૂકવામાં આવે છે કે વક્ર સપાટી ટેબલને સ્પર્શે છે. ઉપરથી જોતા લેન્સની નીચેનું બિંદુ 3 સેન્ટીમીટર ઊંડાઈએ દેખાય છે. હવે જો લેન્સને ઉલટો કરવામાં આવે એની સપાટીને
ટેબલને સ્પર્શે છે, સમતલ સપાટી ટેબલને સ્પર્શે, પછી ઉપરથી જોઈએ તો 25/8 દેખાય. તો લેન્સની વક્રતા ત્રિજ્યા કેટલી? અહીંયા આપણે સમજ રાખીએ તો એક સમતલ સપાટી પર લેન્સની જાડાઈ 4 સેન્ટીમીટર છે. ટેબલ પર એવી રીતે મૂકવામાં આવ્યો છે કે જેથી વક્ર સપાટી સ્પર્શે છે. આ સમતીર્ણ વક્ર સપાટી સ્પર્શતી હોય એ પોઝિશનમાં છે. તો એ સિચ્યુએશનમાં કયું છે, ઉપરથી જોતા સૌથી નીચેનું બિંદુ 3 સેન્ટીમીટરે દેખાય છે. આ 3 સેન્ટીમીટરે દેખાતું હશે. તો અહીંયા આ પોઈન્ટ છે ને એને તો એવું આખો સ્લેબ જ દેખાય, આખો સ્લેબ જ લાગે. તો એ માટે સીધું જ HI અપોન HO ઇઝ ઇક્વલ ટુ NI અપોન N વાપરી શકાય. તો HI 30 છે અથવા HO બરાબર NH કહીએ કે HO બરાબર NHI. હવે N ની કિંમત થશે આપણને લેન્સનું વક્રી ભવનાંક, ચલો કોઈ ના આપ્યો હોય તો એના આધારે ફાઇન્ડ કરી લઈશું, એનાથી કોઈ ફરક નહીં પડે. અહીંયા લખ્યું છે એ મુજબ લેન્સની જે જાડાઈ છે ને HO ઓરિજિનલ એ 4 છે, એટલે અહીંયા લખું છું 4 બરાબર N, અને HI છે એ 3 આપી છે કારણ કે ઇમેજનરી 3 દેખાય છે. તો N બરાબર 4/3 થયા. ચલો એક કામ અહીંયા પૂરું થયું, લેન્સનો વક્રી ભવનાંક મળી ગયો. હવે એના પછી લેન્સને ઊંધો કરી દેવામાં આવશે, આમ મૂક્યો છે તો ઓબ્જેક્ટ અહીંયા થઈ ગયો. હવે એ કન્ડિશનમાં અહીંથી ઉપરથી જુઓ તો તમને આ 25/8ની આભાસી ઊંડાઈ દેખાય. તો એનો મતલબ થયો કે ઓરિજિનલ વસ્તુ ક્યાં પડી છે, U બરાબર ઓરિજિનલ વસ્તુ છે આ 4 સેન્ટીમીટરની જાડાઈ છે, તો આ 4 પડેલી છે. હવે ઓબ્જેક્ટ અહીંયા છે તો આ તરફ જશે તો આપણે અહીંથી મેઝર કરીશું અંતર, -4 આવશે. U બરાબર -4 છે. V બરાબર જોશો તો V આ સાઈડ ક્યાંક મળશે, બરાબર. અહીંયાથી આપણે જોવા જઈશું તો આ સાઈડ આપણને મળશે, પણ એ સિચ્યુએશનમાં આપણે અહીંયા ચેક કરીએ છીએ. V જોઈએ તો U બરાબર તો આપણને મળી ગયા છે કે -4 લેવાય, પણ V બરાબર 25/8 આવશે. પણ એ ઇમેજનરી ઊંડાઈ છે ને એટલે માઇનસ લઈશું. હવે N1 પહેલું માધ્યમ લેન્સનું થાય એટલે 4/3, N2 બાર હવા થશે એટલે 1 લખ્યું છે. તો -N1 અપોન U પ્લસ N2 અપોન V ઇઝ ઇક્વલ ટુ N2 - N1 અપોન R. આમાં કિંમત મૂકીએ તો N1 4/3 છે અને U એ -4 પ્લસ N2 1 અને 25/8 એ માઇનસ આવશે, -25/8 બરાબર N2 4/3 -1 ડિવાઇડેડ બાય R. ફાઇનલી આને ચેક કરીએ તો આઈ થિંક આમાં થશે -4/3, 4 કેન્સલ, પ્લસ થઈ જશે તો 1/3 રહેશે. ઇટ મીન્સ અહીંયા રહેશે 1/3. અને અહીંયા જોઈશું તો સોરી એક જ મિનિટ, અહીંયા ચેક કરીએ તો આની અંદર થશે -8/25 રહેશે. અહીંયા આપણે જો કરીએ તો -8/25 અને અહીંયા રહે 1/3R. હવે આમાં તમે ચેક કરો તો 8 તરી 24 થાય અને અહીંયા 25 હોય 24 એટલે 1 થશે. 1/3 × 25 બરાબર 1/3R. 3 કેન્સલ થઈ ગયા, R બરાબર 25 આવી જશે આન્સર. ઓકે, દરેક જણા એક્ઝામ્પલ બધા છે એને નોટ કરીને રાખે કારણ કામના છે.